आगे हरी ने बताया कि किस तरह से वो एक लड़की को वापस लाया था जो एक मुस्लिम लड़के के साथ दुबई जाने की तैयारी कर रही थी। हरी ने खुद हमें बताया कि वो लोग 3 साल से एक दूसरे से प्रेम करते थे। उसे ये लोग एक होटल से उठा लाए थे। उसके बाद उस लड़की को काउंसलिंग सेंटर भेज दिया गया, जहाँ पर उसे यह बताया गया कि वो गलत कर रही है। लेकिन जब लड़की मानने को तैयार नहीं हुई तो फिर उसे मुस्लिम धर्म में महिलाओं की स्थिति और बुराइयों को बताकर उसे बरगलाने का काम ये लोग करने लगे। उस लड़की को उठा के हम लोग लेकर गए और उसको काउंसलिंग की, तो उसे और 3-4 वो लड़की जैसे बिहेव कर रही थी। आप कुछ भी बोलिए, वो कुछ भी कहिए, सुनने को तैयार नहीं थी। ये लोग जिहाद करके। और इससे पहले और एक इश्यू हुई थी हमारे बीच, जो मैं बोलूं, वो लड़की क्या है कि 2 साल से प्यार कर रही थी। अच्छा। और उसको हम लोगों को जब वो उसके कोई फ्रेंड ऐसे बताई, लीक हुई, और वो हमारे कुछ कार्यकर्ता को बताई, तब वो लोग आके बोले हमसे ऐसा ऐसा है करके। फिर उसके घर पे जाके बात की तो उसकी माँ और माँ सब मानने को नहीं तैयार। माँ सब बोल रही थी नहीं वो अच्छा लड़का है, वो घर पे आता था और हमें हेल्प करता है, वो इसकी अच्छी फ्रेंड है करके। बाद में पता चला माँ की भी ब्लेसिंग्स थी शादी के लिए, और ये लोग बैंगलोर सब घूम के आए थे करके। फिर वो फिजिकल रिलेशन हुआ, क्योंकि हम लोगों ने हॉस्पिटल में छापा मारकर उसके रूम से सिम कार्ड्स, वो 4-5 सिम कार्ड रखती थी। अच्छा। और उसकी पर्स निकाली तो उसपे कॉन्डोम्स वैसा सब वो सब हमें मिला। और बैंगलोर जाने की, बैंगलोर गए तो वो सब जहाँ भी गया रूम बुक किया, वो सब राजेश कोई कुछ हिंदू नाम से किया था, सब काम हिंदू नाम से किया। लेकिन इसकी पासपोर्ट लेके गया, पासपोर्ट का कॉपी सब लेके वीसा सब बनवाने को गया था। हम लोगों के पास आते वक्त अगर 1 हफ्ते में अगर वो लड़की हमको नहीं मिलती तो 1 हफ्ते में वो दुबई जाती, वो कन्वर्शन होके जाती दुबई में के लिए करके। लेकिन हमें पता चला कि ये लड़की पुणे जाने को प्लान की थी। तो आप लोग को कैसे पता चल जाता है, मतलब आपने ट्रैक कैसे किया कि होटल में कहाँ ठहरे थे कि हम लोगों ने उसकी पर्स से निकाली। अच्छा, बिल जी सब। वो बिल नहीं मिला, उसका एक टिकट था, ओपन टिकट था। ओपन टिकट के बारे में अलग अलग पूछताछ की, अलग अलग लड़कियों को अलग अलग पूछताछ करके बैंगलोर का एक करके पता चला। जो हम लोगों ने चार्ट देखी, वहाँ जाके वो निकाला तो उस पे नाम अलग अलग, उसकी नाम सही थी और लड़की का नाम अलग। फिर हम लोग वहाँ के वो होटल वहाँ कैसे गए, कहाँ गए, ये सब हम लोगों ने पता की। मैसेजेस थे ना, तो मैसेजेस आ जाते हैं। और अगर आप एक होटल पे ठहरते हैं तो अच्छी होटल है तो वहाँ से फीडबैक आती है, कस्टमर केयर से आती है, उनके वहाँ से आती है ना, व्हाट अबाउट और या तो फिर ऑफर्स, वैसे वो सब निकाल के ढूंढ के हम लोगों ने हमारी तरफ से ही कोशिश की पता करने को। और फिर उस लड़की को उठा के जबरदस्ती हम लोग लेके गए और उसको काउंसलिंग की तो उसे 3-4 महीना, क्योंकि वो लड़की जैसे बिहेव कर रही थी, आप कुछ भी बोलिए सुनने को तैयार ही नहीं थी। वो कुछ भी कहिए सुनने को तैयार नहीं, इतना ब्रेन वॉश किया। ब्रेन वॉश नहीं है वो, हम कहते हैं ब्रेन वॉश उसे कर सकते हैं, लेकिन वी आर डोंट कॉलिंग इट ब्रेन वॉश। वो क्या है कि प्यार के जंगल में फंसाते हैं, अंदर प्यार होता है। तो हमें अगर कोई अट्रैक्ट होता है तो हम क्या है उनके साथ हमारा एक गहरी रिश्ता होता है। जैसे कि हमें कोई भी हो, कभी कभी वो कॉमन थिंग है, बुरा है तो भी हमें दिखता नहीं दिखता। हम वो एक हद तक हिंदू इसमें वो कम होता है, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड है हमारी कल्चर की वजह से। ये सब हम मतलब ओपन नहीं है। हाँ, वो ये नहीं होता, क्योंकि
वही हमारे इस पे एक ही है। लेकिन उस पे वहाँ क्या है कि मुसलमानों के बीच में क्या है कि लड़कियों की कोई यही नहीं है, वैल्यू नहीं है। चीज है, वो वो क्या है कि बहुत रेस्ट्रिक्टेड है उनके यहाँ। लेकिन ये लड़की लोग नहीं जानते, वो सोचते हैं कि वहाँ ये करके फ्रीडम है करके। एक बार गए तो उन लोग को वो सारी प्रॉब्लम्स है। फिर उस लड़की को सारी चीजें बताई, तब हमें तो पहले से ही मालूम पड़ा कि ये साजिश था करके, क्योंकि वो लड़की को हालांकि और एक 2-3 लव थी अफेयर। अच्छा। और बाद में हम लोग, वो कह रहा था कि गल्फ आने के लिए पोनाली जाके तुम्हें कुछ ट्रेनिंग सब लेनी है, उसके बाद गल्फ आ सकती हो। अच्छा। ऐसा सबको कन्विंस करते हैं। कन्विंस करते हैं। और अभी उसकी शादी हो गई लगती है। अच्छा। आगे हरी हमें एक काउंसलिंग सेंटर पर ले गया। यहाँ हमने देखा कि लोग किस तरह से लड़कियों की काउंसलिंग करते हैं। हमारे सामने ही ये लोग एक लड़की की काउंसलिंग करने लगे। जिस लड़की की ये काउंसलिंग कर रहे थे वो एक ईसाई समुदाय के लड़के के साथ शादी कर चुकी थी। हरी और इनके संगठन के लोग इस लड़की की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए थे। काउंसलिंग में लड़की को हर तरह से यह समझाने की कोशिश की जा रही थी कि यह शादी नहीं बल्कि तुम्हारा धर्म परिवर्तन के लिए बुना गया एक जाल है। ಈಗ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಒಮ್ಮೆ ಬಂದು ಹೋದಿ ಇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ನೀವು ಸರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟೇ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಒಬ್ಬಳು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಿದ್ದಾಳೆ, ನನಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ, ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ನನಗೇನು ಸ್ವಂತಕ್ಕೇನು ಇವರು ಹಣ ಲೆಟ್ ಮೀ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಫರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕುವುದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ, ನಿಮ್ಮದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ನಿಂದು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬರುವುದೂ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ನಾವು ಯಾವ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಹೋಗುವವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಬಿಡು ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಡು. ಈಗ ನೋಡು, ನಿನ್ನನ್ನು ಸಾಕಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ನೀವು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತು. ರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವೆಲ್ಲ ಥರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನಿಮಗೇನೋ ಕ್ರೂಯಲ್ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ನನಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಒಮಿಟ್ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಈಗಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವಳು ಫೀಲ್ ಮಾಡಾಳು, ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೆಟ್ ನೀನು ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನೀನು ಹೇಳಿದಿಂತ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಕಾಣ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಏನು ಹಿಂಸೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈಗ ನಿನ್ನ ತೆಗೆದು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಾಗ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಇಡೀ ಜನರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಇದೆ. ಈಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ನಿಮಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನೀಗ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದರೆ ನೀನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ನೀನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಾಗ ನೀನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇದು ಸಹಜ. ಇದೇ ಥರ ಈಗ ಅವ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಮೊದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅವ ನಿನ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಪ್ತೇವೆ. ಆ ಒಪ್ಪೋ ಕಾರಣಕ್ಕಮ್ಮ ನೀನೀಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ನೀನು ಹೇಳೋದು ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೋಟಿ ದೇವರು ಇರುವಾಗ ನಮಗೆ ಯೇಸು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏನಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅವರು ಸಹ ದೇವರಾಗಿಯೇ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕಲ್ಲನ್ನು ಪೂಜಿಸ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಪೂಜಿಸುವವರು, ನಮಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ದೇವ ಅಂಶ ಕಾಣುವವರು ನಾವು ಅಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ನಾವು ದೇವಾಂಶವನ್ನೇ ಕಾಣೋದು, ಯಾರು ನಮಗೆ ಇದಲ್ಲ, ಯಾರು ನಮಗೆ ಇದಂತ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅಧರ್ಮ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಎದುರಿಸ್ತೇವೆ. ನಾವು ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ನಾವು ಅವನನ್ನು ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಾವು ಅವನನ್ನು ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾತು ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅವನ ವಿಷಯ. ನೀನು ನಿಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ಅವರೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸೈನ್ ಆಗಿ, ನಾವು ಅವರಿಗೂ ಏನೋ ಇಷ್ಟರಾಗಿ ಧಮಕಿಯ ಏನೂ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ನಾಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಇವ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಕೊಂಡಾನದಲ್ಲಿ ಇವರ ಮನೆ, ಇವ್ರದ್ದು 4 ಮನೆ, ಇವ್ರದ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ನಾವೇನು ಮಾಡಲಿ, ಮೊನ್ನೆ ಗುರುವಾರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಹತ್ತುವಾಗಲೂ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಶುಕ್ರವಾರ ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವಾಗಲೂ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಆಮೇಲೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ಇವತ್ತೀಗ ಅವನ ತಂದೆಗೆ ಧಮಕಿ ಹಾಕಿಯಾನೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಏನು ಪಾಪ, ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆತ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಂದ ಅವ್ರು ಬಯಸಿಕೊಳ್ಳೋದು.
ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಮ್ಮ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀನೀಗ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಲಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ, ಸರಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೇನೆ, ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಏನೋ ನಿಮಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆದರೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಮೊನ್ನೆ ಶ್ರುತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದೆ ಸರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅವಳು ಹೇಳಿದ ಅವಳ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೇರೆ, ನಿಮ್ಮದು ಬೇರೆ. ನೀನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಲ್ಲ, ಲವ್ ಅದೊಂದು ತಪ್ಪೇ ಅಲ್ಲ ನೋಡು, ಲವ್ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೋದು ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಿದ್ರು. ಬಟ್ ನೀನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಮ್ಮ, ಅವ ಹೇಳಿ ಮಾತ್ರ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು. ನೀನು ಹೋಗಿದ್ಯಾ, ನಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಕಂಡು ಅಷ್ಟಿಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತು, ನಿಂಗೆ ಅವರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಮ್ಮ. ಆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀನೊಂದು ಟ್ರ್ಯಾಪಲ್ಲಿದ್ಯಾ. ಇಲ್ಲ, ನಿಂಗೆ ಅವರು ಬೇಕು. ನಾಳೆ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಪುನಃ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಡ ಅಮ್ಮ. ನಾಳೆ ಒಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಅವ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗಿ ನೀನು ಹೆಣ್ಣು, ನೀನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಕೊನೆಗೆ ಅವ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಂತೇಳು, ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆಂತ ಮಾಡೋದು. ಒಮ್ಮೆ ನೀನು ಒನ್ಸ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವ ಹೇಳೋದನ್ನೇ ನೀನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ನೀನು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಮದುವೆ ನೀನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದ್ದು? ಆ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ? ನೀವು ಅವನನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್, ಇದು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಮದುವೆ ಆಗಬಾರ್ದಿತ್ತು. ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಯಾರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು? ಯಾವ ಲಾಯರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು? ಅವ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಲಾಯರಲ್ಲ. LC ಪಾಯ್ಸ್ ಯಾರಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತುಂಟಮ್ಮ ನಿಂಗೆ? LC ಪಾಯ್ಸ್ ಯಾರಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತುಂಟಮ್ಮ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟಮ್ಮ? ಹೇಳು, ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟ? ಅಮ್ಮ, ಅವ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ನೇತಾರ. ಅವನ ಕೆಲಸನೇ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿಗೆ. ಅಮ್ಮ, ನೀನು ದೊಡ್ಡ ಟ್ರ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಅವನನ್ನು ಕರೆಯುವ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವ, ಏನು ಮಾಡುವ. ಅವ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಟ್ಟುಕೊ ನೀನು. ಅವ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಓಕೆ ನಾನು ಹಿಂದೂ ಆಗ್ತೇನೆ ಅಂತ. ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಹಿಂದೂ ವೇದ ವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ನಿಮಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೇವೆ.